قال فاخبرنی عن الساعہ، کہ آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں۔ آنے والے شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں۔ قال، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے اور جو سوال کرنے والا ہے وہ اس مسئلے میں سوال کرنے والا سوال پوچھے جانے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی جتنا سوال کرنے والا جانتا ہے اتنا ہی جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہی جانتا ہے۔ یعنی قیامت اللہ کا راز ہے، اس کو افشا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہی اس کے حتمی علم سے واقف ہے، اس کی نشانیاں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں، وہ میں بیان کر دیتا ہوں، لیکن اس راز کو راز ہی رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس راز کو اگر ہم افشا کر دیں تو پھر وہ مالک کا حق جو ہے وہ کہیں گم ہو جائے گا، اس مالک کی شان جو ہے وہ کہیں پنہاں ہو جائے گی۔ قال فاخبرنی عن اماراتھا، تو آنے والے شخص نے پھر سوال پوچھا کہ آپ پھر مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیں۔ قیامت کے بارے میں نہیں بتاتے، قیامت کے بارے میں اجازت نہیں ہے بتانے کی، آپ مجھے اس کی نشانیاں بتا دیں۔ اب ایک فلسفیانہ طور پہ دیکھیں نا کہ جس شے کے بارے میں بندے کو خبر ہی نہ ہو، بندہ جانتا ہی نہ ہو، اس کی نشانیاں کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ علم ہو تبھی اس کی نشانیوں کا پتہ ہے۔ تو نشانیاں بتانے سے پتہ یہ چلتا ہے، ہمارا موقف اور ہماری سوچ یہ ہے کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جناب سے سارا علم عطا کیا ہوا ہے جو کائنات کے لیے، دنیا کے لیے ضروری ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں قرآن پاک میں ہر شے مذکور ہے، تو قرآن پاک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ علم ہے۔ آپ قرآن کے مطالب، معانی، اسرار، رموز سے آپ سے بڑھ کر کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں قرآن میں ہر شے ہے، قیامت کا علم بھی ہے، تو حضور کو پتہ ہے، لیکن اس کے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو فاخبرنی عن اماراتھا، تو سائل پوچھ رہا ہے کہ آپ پھر اس کی نشانیاں ہی بتا دیں۔ قال، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، پہلی قیامت کی نشانی یہ ہے لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی کہ ماں اپنے حاکم کو جنے گی۔ مطلب یہ ہے، اصول تو یہ ہے کہ جو ماں باپ ہیں وہ اولاد کے لیے حاکم ہیں، اولاد کو کام بتاتے ہیں، کام وہ کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، کوئی محنت مزدوری کرتے ہیں، کوئی صلاح مشورہ ہوتا ہے، یعنی کہ والدین اولاد پر حکم چلاتے ہیں۔ لیکن جب قیامت آئے گی نا تو والدین ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے، ان کے اپنے پیٹ سے پیدا ہوئی اولاد جو ہے اپنے والدین کو محکوم بنا کے رکھے گی، اولاد اپنے والدین پر حکم چلائے گی، اولاد والدین کو اپنے سے کم تر سمجھے گی، کہ بابا تو کیا پتہ، تو کیا سمجھ، ہن بیا دور ہے، پہلے بیا دور ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ والدین کی دانائی کو، والدین کی عقل مندی کو جدید ذہن یا ان کے اپنے اولاد جو ہے ان کو کہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، وہ محکوم بنا دیں گے۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاءَ، اور دوسری نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ تو یہ دیکھے گا کہ جن کے ننگے پاؤں جو چلتے تھے، جن کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں ہوتے تھے، العراۃ، کپڑے بھی پھٹے پرانے ہوتے تھے، یعنی کچھ قومیں، کچھ لوگ، کچھ قبیلے ایسے ہوں گے کہ جو ان کے باپ دادا یا ان کی پہلی والی نسل جو ہے ان کے لیے جوتے پہننے کے لیے نہیں ہوں گے، کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہوں گے۔ العالیٰ، ان کے پاس وقت کی روٹی ہوگی، وقت کی نہیں ہوگی، صبح کھائیے تو شام کا نہیں پتہ، شام کھائیے تو صبح کو نہیں پتہ، اتنے مفلوق الہاں ہوں گے۔ ریا شائی، بکریاں چرانا ان کا کام ہوگا۔ چار صفتیں بیان کی، ننگے پاؤں چلنے والے، ننگے جسم والے، یعنی
जो सतर है वो तो ढांपा हुआ होगा, अच्छे कपड़े नहीं होंगे, फटे पुराने कपड़े होंगे। अल आलता, भूखे होंगे। रियाशा, और बकरियां चराने वाले होंगे। क्या करेंगे? यततावलून फिल बुनियान, वो बुलंद व बाला इमारतों के सिलसिले में फ़ख्र करेंगे, यानी कोठियाँ बनाएंगे, बंगले बनाएंगे। कहेंगे देखो जी सारा मकान देखो, कहेंगे देखो जनाब ये मार्बल लगा हुआ है, इसका नक्शा मैंने फ़लाँ मुल्क से बनवाया है, इस पे इतने करोड़ खर्च हो गए हैं। जिनके बाप दादा परदादा के पास, उनके पास जूते कपड़े नहीं थे, नंग मलंग थे, आज मकानों पे फ़ख्र कर रहे हैं। और आज दौर मौजूद में देखें तो ये जो मकान वाली एक इंडस्ट्री बन गई है, इसमें सारा फ़ख्र, मुबाहात और रियाकारी चल रही है। एक बंदा मकान बनाता है ना तो दूसरों को दिखाने के लिए, चिढ़ाने के लिए बनाता है। महल्लेदारी में भी इस तरह का तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है कि जिससे दूसरों की दिल आज़ारी होती है और फ़ख्रिया अंदाज में दिखाया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बंदे के पास मकान हो, आसाइश हो, जायज़ तरीके से उसको बनाया जाए और इस तरह की कोई कैफियत ना हो जिसमें किसी को ज़ेर करना हो और बंदा अपनी असल को ना भूले। सुम्मन तालका, फिर वो बंदा जो है वो चला गया। फ़लबिस्तु मलिया, हज़रत उमर फ़ारूक बयान फरमाते हैं कि मैं कुछ देर रुका रहा, यानी कि वो आया बंदा, उसने सवालात किए, नशिस्त हुई, बर्खास्त हुई, फिर चले गए। सुम्मा काल, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया या उमर, कि ए उमर, यानी हज़रत उमर जो पास बैठे थे, मजलिस में बैठे थे, वो बंदा आया, उसने ये सवालात पूछे, फिर चला गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतदरी मन साइल, क्या तू साइल को जानता है? क्या तू साइल को पहचानता है? क्या साइल से वाकिफ़ है? कुल तो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं अल्लाहु व रसूलुहु आलम, हुजूर मुझे नहीं पता, अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता है। अब देखें हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़हनियत पढ़ें। आने वाला शख्स है, बैठा है, सवालात किए, चला गया है, तो इतनी बात भी तो काफ़ी थी ना कि हुजूर आप जानते हैं, लेकिन कहा कि नहीं, अल्लाह जानता है या आप जानते हैं। नतीजा क्या है? उसूल क्या पेश किया? उसूल ये पेश किया कि जो कुछ अल्लाह जानने वाले वो अल्लाह के रसूल भी जानने वाले हैं। अल्लाह के रसूल में और अल्लाह के इल्म में हम तगायुर नहीं कर सकते, मुगायरत नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह का इल्म ज़ाती है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अताई है, उन्होंने अल्लाह से हासिल किया है, अल्लाह ने किसी से हासिल नहीं किया, ये फ़र्क है। लेकिन बाखबर होने में, आलिम होने में कोई फ़र्क नहीं है। अल्लाह भी अलीम है, अल्लाह के रसूल भी अलीम है। काल, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नहु जिब्रील, ये सरदार फ़रिश्ता हज़रत जिब्रील अमीन था। ये सरदार फ़रिश्ता हज़रत जिब्रील अमीन था। अताकुम युअल्लिमुकुम दीनुकुम, ये तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आया था। यानी कि वो फ़रिश्ता आया, उसने सवालात पूछे, तो जो लोग बैठे थे वो भी फैज़याब हो गए, उन्हें भी पता चल गया। तो अब इससे ये भी पता चला कि जो नूरानी मखलूक है वो बशरी लिबादे में आ सकती है। नूरानी मखलूक अगर बशरी लिबादे में आ जाए तो उसकी नूरानियत कम तर नहीं हो जाती, बदल नहीं जाती। इसी तरह जिस तरह हमारे मौक़िफ़ है, हमारा अक़ीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर से हैं, तो आपकी बशरियत मुक़द्दसा जो है वो आपके नूर को मुतारिज़ मुतनाक़िज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बशर हो तो नूर ना हो, नूर हो तो बशर ना हो। हज़रत जिब्रील अमीन नूरी होकर बशरी बनकर आ सकते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी भी हैं, बशरी भी हैं। आपकी नूरानियत भी है, आपकी बशरियत भी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और आपको कहे सुने कलिमात पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।